मैं हाँ संदीप चौधरी, तुसीं देख रहे हो तुहाडा अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 पंजाब। असीं खड़े आ राजपुरा दे पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज दे विच। जिवें कि तुसीं देख ही रहे हो कि इन्नी गर्मी तो बाद जिहड़ी है लगातार बरसात पै रही है ते किते ना किते लोकां नूं ठंड दा एहसास भी होया। लेकिन तुहानूं दसदा कि पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज दे विच गर्मी उवें ही बरकरार है जिवें कि थोड़े दिन पहला गर्मी अपना पूरा जोर दिखा रही सीगी, क्योंकि पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज ते बदल आम आदमी पार्टी दी जद तो सरकार आई है, मैडम नीना मित्तल MLA बने हैं राजपुरा दे, उरे जिहड़े है बदल जिहड़े हैं वो खतरनाक तरीके दे नाल मंडरा रहे हैं। क्योंकि पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज कई सालों तो जिहड़ा है बड़े विवादां दे विच चल रहा है, चाहे UGC ग्रांट नूं लैके होवे गल या फिर किसी भी मसले नूं लैके होवे। ये गल पहली बार हुई है कि राजपुरा पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज की गल जिहड़ी है पंजाब की विधान सभा दे विच गूंजदी हुई नज़र आई है। पहला असीं तुहानूं सीधा लैके चलते हैं पंजाब की विधान सभा, जिथे मैडम नीना मित्तल ने पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज का मुद्दा बड़ी ही बेबाकी दे नाल जिहड़ा चक्या। उस तो बाद जिहड़ा पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज का जब मसला जिहड़ा है विधान सभा दे विच गूंजदा नज़र आया, तो उस तो बाद लगातार जिहड़ियां उरे इस्तीफा देण दी कार्रवाइयां जिहड़ी मैनेजमेंट वालों शुरू हो चुकियां। तो पहला तुहानूं लैके चलते हैं सीधा विधान सभा, मैडम नीना मित्तल की कह रहे हैं, आओ तुहानूं सुणाने हैं। स्पीकर साहब, अज मैं हाउस 'ਚ एक बहुत ही जरूरी गल ध्यान विच लियाना चाह रही हाँ। जिहड़े पंजाब विच गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है जिवें कि साडे राजपुरा विच पटेल कॉलेज, वो बिल्कुल पुरानियां सरकारां दे पुराने MLA दे अंडर आए हुए ने। वो कॉलेज एक टाइम ऐसा सी कि 2400 बच्चा पढ़दा सी, अज वो 1700 बच्चा है। उत्थे उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी, उन्होंने आपदे मैंबर बना रखे ने। असीं एक पॉलिसी कीती सी, असीं एक मैसेज दिता सी कि 1 फैमिली 1 मैंबर उत्थे दिता जावे, पर उन्होंने कोई 1 फैमिली 1 मैंबर नहीं दिता। उन्होंने आपदे यार दोस्त लिहाजी उत्थे पा रखे ने, जिहदे नाल वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल थल्ले जा रहा है। जेकर कुछ टीचर्स साडे कोले आए अपना दुख रोया कि उत्थे साडे नाल की धक्का हो रहा है, तो उन्होंने उत्थे जिहड़ी मैनेजमेंट उहदे वल्लों नोटिस कढ़ दिता गया कि तुसीं मौजूदा MLA कोले गए हो तो तुहानूं नौकरी तो क्यों ना कढ़ दिता जावे। तो इसलिए मैं तो हाउस विच एक बेनती कर रही हाँ स्पीकर साहब तुहानूं कि इदां दे जिहड़े कॉलेज है इन्हां नूं जिहड़ी आपां गवर्नमेंट एड दिंदे आ, इन्हां कॉलेजां लई एक पॉलिसी बनाई जावे जिहड़ी कि कोई भी पोलीटिकल MLA उहनूं आपदी जगीर ना समझ के इक्को कॉलेज बच्चिआं दी पढ़ाई लई रवे। 1 फैमिली 1 मैंबर पॉलिसी लिआंदी जावे। जिवें कि तुसीं सुनिया कि मैडम नीना मित्तल वालों पंजाब की विधान सभा दे विच किस तरह राजपुरा पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज का मुद्दा जिहड़ा है वो चक्या गया, तो उन्होंने अपील की कि विधान सभा के जिहड़े स्पीकर हैगे वो राजपुरा पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज के वल ध्यान देन, क्योंकि उरे काफ़ी लंबे समय तो जो मैडम नीना मित्तल ने इल्जाम लाया कि उरे काफ़ी वड्डे स्तर पर जिहड़ी कपलेबाजी चलती आ रही है, उसनूं लैके हुण जद न्यूज़ 18 पंजाब ने कुछ दिन पहला मैडम नीना मित्तल दे नाल गलबात कीती एक फंक्शन दे विच, उत्थे मैडम नीना मित्तल ने गुस्से च आके की गल कही वो भी सुनो। मैं इक्को ही मांग कीती सी कि जिहड़ा कॉलेज है, जिहड़ी ये संस्था है, ये राजपुरे लिए बहुत महान संस्था है। इनू असी उचाइयां ते लैके जाना है। जिवें कि मैं पिछले दिनों देखदी हाँ कॉलेज करजाऊ हो चुके हैं, लॉस च जा रहा है। तो असी एक मांग की सी कि 1 फैमिली 1 मैंबर। इत्थे कुछ लोग है जी जिहड़े कॉलेज नूं आपदी जगीर समझ बैठे हैं। अज भी उन्होंने गल्लां कुछ भी कीतियां, पर हाले मैनूं पूरी डिटेल नहीं पता, हाले मेरी मीटिंग नहीं हुई। मैनूं ये पता लग्या कि जिहड़ा असीं मता रखिया सी वो उन्होंने उत्थे नहीं पेश किया, और उल्टा ये गल कही है कि जिहड़े 75 मैंबर हैगे ने वो तां ही रहणगे, अगे तो 1 फैमिली 1 मैंबर पा लो। मैं पब्लिक के सामने बहुत जल्दी ये हर चीज़ सामने लैके आऊँगी जिहड़ी इत्थे कॉलेज इन्हां ने आपदियां रिश्तेदारियां निभाईयां, आपदे यार दोस्तां नूं रखिया, PhD कीते हुए टीचरां नूं हटा के आपदियां रिश्तेदारियां निभाउण लई 10वीं दे टीचरां नूं 10-10 पढ़े टीचर रखे है। टीचर्स दे पैसे दिते नहीं जाते, जिहड़े मैंबर है वो आपदे रिश्तेदारां दे परिवारिक आपदे दोस्तां दे बच्चिआं दीयां फीसां इत्थे माफ़ करा के बैठे है, और इंस्टीट्यूट एक घाटे विच जा रही है। ਇਹਦਾ बहुत जल्दी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ पर्दाफाश करूँगी। सो तुसीं सुनिया मैडम नीना मित्तल ने न्यूज़ 18 पंजाब नाल गलबात करते हुए पटेल मैमोरीअल नैशनल कॉलेज से कई दोष लाए। उन्हों का कहना यह है कि 10वीं पास जिहड़े हैं टीचर उरे भर्ती करके BA होर वड्डियां क्लासां नूं जिहड़े हैं टीचर पढ़ाए जा रहे हैं। मैनेजमेंट वालों अपने रिश्तेदारां नूं फायदा पहुँचाने वास्ते उरे टीचर जिहड़े भर्ती किए गए हैं। तो किते ना किते देखा जाए तो मैडम नीना मित्तल वालों एक सुझाव दिता गया सी, जो कि
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਆ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ UGC ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਰੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ UGC ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਲਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਢਾਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਔਰ BP ਵਗੈਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 75 ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਟੀਚਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਮੈਂਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪਲਸ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਨਾਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅਗਰ 25 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੂਵ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਰਕਸ ਦਾ ਆਪਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ MLA ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ MLA ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੇਜਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਪਾਸ ਔਰ PhD ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਟ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਉਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਨਰੂਲਾ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 1800 ਬੱਚੇ ਤੋਂ 2300 ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਇਵਨ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਮ 100% ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FD ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5-7 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 21,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 43,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ। ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਓ ਸ਼ੀਜ਼ MLA ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਾਊਸ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 6-7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਏ, ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਰਸਰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਤਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੈਨੂਨ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ UGC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ 2400 ਤੋਂ 2200, 2200 ਤੋਂ 1700-1800, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਸਟਾਫ ਭੇਜਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਬੱਚਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਬੱਚਾ 300 ਬੱਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ +1 ਕਰਦਾ ਹੈ, +2 ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵਰਸਿਸ ਕੰਬੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਾਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਜਦ ਘਰ ਗਏ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਹਿਲਾਂ 75 ਦਾ ਅਗਰ 100 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵਰਸਿਸ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ MLA ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਆਣ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ। 5 ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ 2 ਨੇ ਦੇਤਾ, 2 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? हमें नीना मित्तल की तरफ से एक हमें वो लेटर दिया गया था जिसमें 3 पॉइंट थे। एक तो मेंबरशिप बढ़ानी थी, एक 1 फैमिली 1 मेंबर, तीसरा 2 कॉलेज खोले थे, एक बनूर एक गज्जू खेड़ा। वो हमने हाउस में ले गए उसको पास कराने के लिए, पर हाउस में, जनरल हाउस में वो बातें तीनों रिजेक्ट कर दी जी। लोगों ने उसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद इस बात पे निचोड़ हुआ जब हमने इलेक्शन कराया कि वो पास नहीं हुआ। तो हमें जो अब काम करने में बड़ी सफोकेशन हो रही है, और हमारे व्यापार पे भी हमें इसका बुरा असर हो रहा है, इसलिए मैंने जो है रिजाइन दे दिया आपने। आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि थोड़ी देर पहले गुरिंदर सिंह दुआ जो प्रधान थे पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज के, उनकी तरफ से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। तो
क्या ऐसी वजह है कि प्रधान साहब ने भी जो है अपने पद से उनको भी काम करने में दिक्कतें आने लगी। वो भी अपने को बड़ा महसूस कर रहे थे, बड़े बिजी हैं, उनका होटल है, होटल में काफ़ी काम होता है, बार बार मीटिंगें होती थी, उसमें हमें परेशानी आ रही थी उनको भी, इस वजह से उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। जैसे कि जलान साहब पिछले टाइम में भी देखा गया कि पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज में काफ़ी मुद्दे थे, यूजीसी का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया था, काफ़ी विवाद हुआ था, उस पर चर्चा में बहुत आया था पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज। उसके बाद लगातार जो ये कॉलेज विवादों में चलता आ रहा है, कहीं आप इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें कहीं राजनीति कहीं ना कहीं हावी आपको नज़र आ रही है? देखिए, मैं 2 महीने से यहाँ का जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ। 1 अप्रैल को मैं यहाँ आया था। पीछे के जो वो थे प्रेसिडेंट, वो गुरिंदर दुआ थे, उस समय मैं एक साधारण मेंबर था, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात आई है। पर अब थोड़ा सा लगा है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स आ रही है, इंटरफेरेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा सफोकेशन हो गया है। अगर पिछले दिनों में देखा जाए कि मेंबर बनाने को लेके बहुत काफ़ी विवाद इस कॉलेज में देखने को मिला था। बाहर एजिटेशन पे भी लोग बैठे थे, बाहर धरने भी लगाए गए थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे गए थे जब मेंबर नहीं बनाए गए थे। पिछली सरकार में अचानक मेंबर बना दिए गए। तो अगर अब भी मैडम नीना मित्तल की तरफ से एक सुझाव दिया गया मेंबर बनाने के लिए, तो मेंबर बनाए जा सकते हैं कॉलेज के लिए, उसमें कॉलेज का भला होगा या कोई नुकसान नज़र आ रहा है आपको? सर, मेंबर बढ़ाने से तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक जनरल हाउस या सब मेंबर्स पास ना करें तब तक नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉलेज का, उसमें नंबर बढ़ाने के लिए मनाही है और उन्होंने 75 मैक्सिमम फिक्स किए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। जी, अगर बात की जाए पिछली बार मेंबर जो बढ़ाए गए हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो राजपुरा शहर में ये चर्चा है कि हरदयाल सिंह कंबोज की तरफ से जो मेंबरों का प्रस्ताव रखा गया था, जो सूत्र बताते हैं हमारे, तो मेंबरों ने उस टाइम मान लिया था। अब मैडम नीना मित्तल की तरफ से मेंबर बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं इस चीज़ को ये तो नहीं देखा जा रहा कि उनकी तरफ से कोई सख्ती करके मेंबर बढ़ाए गए थे और मैडम नीना मित्तल अभी नरम है, आने वाले दिनों में अगर वो भी सख्ती करें तो मेंबर बढ़ सकते हैं? नहीं सर, ऐसा है, आपको जानकारी गलत है। मेंबर जो थे कुछ मर गए, कुछ छोड़ गए, उसकी जगह वो 16 मेंबर थे, जबकि हमारी संख्या 57 रह गई थी, 56। वो लोग जो छोड़ के चले गए, रिक्त स्थान हो गए, उनको भरा गया था, नए मेंबर नहीं बनाए गए, उसको पूरा करने के लिए बनाए गए। अब कोरम पूरा हो गया 75 का, अब उसको बढ़ाने के लिए तो बिना इसको संविधान में चेंज किए हुए नहीं बढ़ाए जा सकते। अब आपको ऐसे नहीं लगता कि ये जो विवाद चल रहा है इस पे बच्चों की पढ़ाई पे भी फर्क पड़ेगा? इल्ज़ाम मैडम नीना मित्तल की तरफ से लगाया जा रहा है कि 10वीं पास टीचर्स भर्ती किए हुए हैं उच्च शिक्षा को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, कहीं बच्चों की पढ़ाई पे कहीं असर तो नहीं रहेगा? क्योंकि मैं अभी कॉलेज जाके आया हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर मेरे को देखने को मिला है, एक डर देखने को मिला है टीचरों में भी, कौन सा टीचर अब रहेगा, कौन सा टीचर अब कॉलेज से बाहर जाएगा। आपको नहीं लगता कि बच्चों की पढ़ाई पे कहीं ना कहीं फर्क? मैं बिल्कुल मानता हूँ, बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, टीचर्स पे भी, प्रोफेसर्स पे भी असर पड़ेगा, कि वो गुटों में बढ़ जाएंगे और फिर बच्चे भी गुटों में बढ़ जाएंगे, बिल्कुल असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है गुरिंदर सिंह दुआ जैसे व्यक्ति ने आज इस्तीफा दे दिया, भविष्य क्या है पटेल कॉलेज का? ये अच्छा नहीं लगा हमें। हाँ जी, ये जो इस्तीफा देना अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है नुकसान होगा पटेल? बिल्कुल नुकसान होगा। सो न्यूज़ 18 पंजाब लगातार पटेल मैमोरीयल नैशनल कॉलेज ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਾਏ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਮੈਂਬਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ 3000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 45 EMPLOYEES ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ 1700 ਹੈ ਪਰ EMPLOYEE ਹੈਗੇ 105। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰ, ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗੀਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜਲਾਨ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਵ ਐਮਐਲਏ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ UGC ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਵਰਸਸ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਗੀਰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੇਲ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਗੀਰ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਡਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਕਲਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੌਬ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਰੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਡਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।